Hello students, welcome to Classy Max. இன்னைக்கு வீடியோல chapter 2 5 mark sums பார்க்கலாம். First sum, prove that 2 power n plus 6 into 9 power n is always divisible by 7 for any positive integer n. So இதை வந்து using theorem prove பண்ண போறோம். Proof using theorem 5. இந்த theorem நல்லா தரவா படிச்சுக்கோங்க. That is, if A is congruent to B mod M and C is congruent to D mod M, then first one, A plus C is congruent to B plus D mod M. Second one, A minus C is congruent to B minus D mod M. Third one, AC is congruent to BD mod M. இந்த மூணு தியரம் வச்சு தான் நம்ம இப்போ இந்த சம்மை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். அகெயின் 2 பவர் n ப்ளஸ் 6 இன்ட்டு 9 பவர் n இஸ் ஈக்குவல் டு, இதை எப்படி எழுதலாம்? 2 பவர் n ப்ளஸ் 6ஐ வந்து 7 மைனஸ் 1 இன்ட்டு 9 பவர் n எழுதிக்கலாம். இப்போ 9 பவர் n உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 2 பவர் n ப்ளஸ் 7 இன்ட்டு 9 பவர் n மைனஸ் 9 பவர் n. இந்த 9 பவர் n உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். இந்த எப்படி வந்தது? 6ஐ ஈக்குவலண்ட்டாக எழுதியிருக்கோம் 7 மைனஸ் 1ன்னுட்டு. நெக்ஸ்ட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 7 இன்ட்டு 9 பவர் n ப்ளஸ் 2 பவர் n மைனஸ் 9 பவர் n. இதை அப்படியே ரீரைட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுவோம். கன்சிடர் 7 இன்ட்டு 9 பவர் n. இப்போ n-க்கு நான் என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும் என்னாகும்? தட் இஸ் when we put n equal to 1, 2, 3 etc. n, 7 into 9 power n என்னாகும்? n equal to 0 கொடுத்தோம்னா n equal to 1 கொடுத்தோம்னா 9 power 1, 7 into 9 power 1 is 63, which is divisible by 7. The remainder will be 0. n equal to 2 கொடுத்தாலும் divisible by 7. So the remainder will be 0. So 7 into 9 power n is congruent to 0 mod 7. Mark this result as 1. Next, consider 2 power n. 2 power n எடுத்தோம்னா 2 is congruent to 2 mod 7. அதே போல் n times எழுதுனோம்னா இது எப்படி using theorem 3ல பண்ணலாம்? That is 2 power n is congruent to 2 power n mod 7. That is by theorem 3. Next, another one 9 power n இருக்கு. So consider 9 power n. That is 9 is congruent to 2 mod 7. 9 7ஆல் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் 2. அதே போல் இங்கே 2வை 7ஆல் டிவைட் பண்ண முடியாது. ஸோ த சேம் ரிமைண்டர் 2. ஸோ எக்ஸெட்ரா 9 டைம்ஸ் பண்ணும்போது again by theorem 3, 9 power n is congruent to 2 power n mod 7. It is also by theorem 3. Mark this result as 3. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? இங்கே 2 பவர் n மைனஸ் 9 பவர் n வேணும். அப்போ இந்த 2வையும் 3வையும் சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா that implies 2 power n minus 9 power n is congruent to 2 power n minus 2 power n mod 7. So 2 power n minus 2 power n is 0. So that is equal to, that is 2 power n minus 9 power n is congruent to 0 mod 7. This is by theorem 2, subtraction. Next, again we need one more result, that is result 1 plus 4 implies, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். 7 into 9 power n plus 2 power n minus 9 power n adding first result is congruent to 0 mod 7. This is by theorem number 1. So we have proved the result, that is 2 power n plus 6 into 9 power n is congruent to 0 mod 7, which implies 2 power n plus 6 into 9 power n is always divisible by 7. Hence proved. Next, second sum. The sum of 3 consecutive terms that are in AP is 27 and their product is 288. Find the 3 terms. இந்த மாதிரி சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏபின்னு கொடுக்குறதால நம்ம 3 consecutive terms எப்படி எடுப்போம்? a minus d, a plus dன்னு எடுத்துக்கலாம். So let the 3 consecutive terms in AP be a minus d, a plus d.
எப்போவுமே ஏபியில் சம்மு தான் முதல்ல எடுக்கணும். இதுவே ஜிபியாக இருந்தால் ப்ராடக்டை முதல்ல எடுக்கணும். அது ஜிபி சம் வரும்போது உங்களுக்கே தெரியும். ஏன் சம் எடுக்கிறோன்னா அப்போ தான் -d அண்ட் +d வில் கெட் கேன்சல், நமக்கு ஏவோட வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ கிவன் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு 27. ஸோ இந்த 3 டேர்மையும் ஆட் பண்ணால் 27. That is a minus d plus a plus d is equal to 27. Now minus d and plus d will get cancelled. 3a equal to 27, a equal to 9. So a voda value kadachirichi. இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கு? Their product is 288. அதாவது இந்த 3 நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அதனோட ரிசல்ட் வந்து 288. So also given their product is equal to 288. அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா a minus d into a plus d is equal to 288. எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இது? a minus d into a plus d மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா a square minus d square into a is equal to 288. That is substitute a equal to 9. That is 9 square minus d square into 9 is equal to 288. இப்போ இந்த 9 தேவையில்லைங்க, அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம்னா 81 minus d square is equal to 288 by 9, that is equal to 32. So 81 minus d square equal to 32 na minus d square அந்த பக்கம் போச்சுன்னா plus d square plus 32 இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா minus 32. So 81 minus 32 is equal to d square, that is d square equal to 49, implies d is equal to plus or minus 7. So d க்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. அப்போ நம்ம case 1 case 2 எடுக்க போகிறோம். ஏன்னா நமக்கு find the 3 terms. So case 1 when a equal to 9, d equal to 7. Case 2ல when a equal to 9, d equal to minus 7 எடுப்போம். அப்போ 3 terms எப்படி எழுதலாம்? a minus d is equal to 9 minus 7 equal to 2. Next a is equal to 9. Next a plus d equal to 9 plus 7 equal to 16. அதே போல case 2 எப்படி எழுதுவோம்? when a is equal to 9, d equal to minus 7 na a minus d is equal to 9 minus of minus 7, that is 9 plus 7 equal to 16. Next a is equal to 9 as usual and a plus d is equal to 9 minus 7 equal to 2. So நமக்கு 3 terms கிடைச்சாச்சு. ஆன்சர் எப்படி எழுதலாம்? The 3 terms of an AP are 2, 9, 16 or 16, 9, 2. Next, third sum. In an AP, the sum of 4 consecutive terms is 28 and their sum of their squares is 276. Find the 4 numbers. Previous sum 3 numbers. இப்போ நமக்கு 4 numbers. நமக்கு 4 consecutive terms in AP தெரியும். So என்னெல்லாம் 4 consecutive terms? That is a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. 4 terms கேட்டாங்கன்னா இதனோட common difference 2d இருக்கும். So இதனோட first என்ன condition கொடுத்திருக்கு? Sum. So given sum is equal to 28. அப்போ இந்த 4 நம்பரையும் ஆட் பண்ணும்போது d minus d minus 3d plus 3d cancel ஆயிட்டு balance 4a is equal to 28 na a equal to 7. So நமக்கு a value கிடைச்சிருச்சு. இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்திருக்கு? sum of their squares is 276. அதாவது இதனோட ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணோம்னா that is equal to 276. So a minus 3d the whole square plus a minus d the whole square plus a plus d the whole square plus a plus 3d the whole square is equal to 276. இப்போ இது எல்லாத்தையும் a minus b the whole square formulaல expand பண்ணோம்னா a square minus 6ad plus 9d square plus a square minus 2ad plus d square plus a square plus 2ad plus d square plus a square plus 6ad plus 9d square equal to 276. இது எல்லாம் plus minusல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் cancel பண்ணோம்னா ஃபைனலாக 4a square plus 20d square is equal to 276. நமக்கு a ஓட வேல்யூ தெரியும். அப்போ substitute பண்ணிடுவோம். 4 into 7 square
plus 20d square is equal to 276. அப்போ 4 into 49 plus 20d square is equal to 276 na 4 into 49 என்ன வரும் 196 plus 20d square is equal to 276. அப்போ 20d square equal to 276 minus 196, that is 20d square equal to 80, d square equal to 80 by 20, that is d square is equal to 4. That means d is equal to plus or minus 2. இங்கே d க்கு ரெண்டு வேல்யூ வந்திருக்கு. அப்போ case 1, case 2. So case 1 எடுத்தோம்னா when a equal to 7, d equal to 2, write the four terms. A minus 3d equal to 7 minus 3 into 2, that is 7 minus 6 is equal to 1. Next, a minus d equal to 7 minus 2 equal to 5. Next, a plus d equal to 7 plus 2 equal to 9. இந்த வேல்யூ அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடணும். Next, a plus 3d is equal to 7 plus 3 into 2, that is 7 plus 6 equal to 13. Case 1 over. Next, case 2. When a equal to 7, d equal to minus 2. அதே போல a minus 3d substitute பண்ணுவோம், a minus d பண்ணணும், a plus d பண்ணணும், a plus 3d பண்ணோம்னா அதே ஆன்சர் ரிப்பீட்டடாக வரும். Therefore, the four consecutive terms of AP are 1, 5, 9, 13 or 13, 9, 5, 1. So, 3 terms போட்டாச்சு, 4 consecutive terms போட்டாச்சு. Next, question number 4. The sum of first n, 2n, 3n terms of an AP are S1, S2, S3 respectively. Prove that S3 is equal to 3 times of S2 minus S1. So, இது first கொடுத்திருக்கிறது நல்லா observe பண்ணிக்கணும். Sum of first n term வந்து S1. அடுத்தது 2n term வந்து S2. 3n term வந்து S3. அப்போ ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக எழுதிப்போம். ஃபஸ்ட் என்ன எழுதுவோம்? S1 is the sum of first n terms of an AP. அப்போ S1 எப்படி எழுதலாம்? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Next, இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கு? S2 is the sum of first 2n terms of an AP. Therefore, S2 is equal to 2n by 2 into 2a plus 2n minus 1 into d. n வர இடத்துல 2n எழுதினோம். Next, S3 is the sum of first 3n terms of an AP. Therefore, S3 is equal to n வர இடத்துல 3n. 3n by 2 into 2a plus 3n minus 1 into d. இது எழுதிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்தோம்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ வி கோ ஃபார் RHS. ஸோ RHS 3 times of S2 minus S1. First S2 minus S1 கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும்னா S2 குள்ள ஃபார்முலாவை அப்படியே எழுதுங்க, S1 குள்ள ஃபார்முலாவை அப்படியே எழுதி ரெண்டுத்தையும் காமன் n by 2, n by 2 காமனாக வெளியே எடுத்தாச்சு. மீதி இங்கே என்ன இருக்குது? 2 into மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபுல்லாக 2a plus 2n minus 1 into d minus இந்த n by 2 வெளியே போயாச்சு. ஸோ 2a plus n minus 1 into d. இப்போ இந்த 2 ஃபுல்லாக உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், dயும் மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம். That is equal to n by 2 into 2 into 2a 4a, 2 into 2n into d 4nd, 2 into minus 1 into d minus 2d. இப்போ இதை வந்து பிராக்கெட்டை விட்டு வெளியே கொண்டு வந்தோம்னா minus 2a minus nd plus d. இப்போ எதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்? 4a minus 2a எப்படி எழுதலாம்? 2a. 4nd minus 1nd 3nd minus 2d plus d வந்து minus d. இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் காமன் வந்து d. dயை வெளியே எடுத்தோம்னா n by 2 into 2a plus 3n minus 1 into d. ஆனால் நமக்கு என்ன வேணும்? 3 times of this. Therefore, 3 times of S2 minus S1 is equal to 3n by 2 into 2a plus 3n minus 1 into d. This is nothing but S3. So, that is equal to S3, which is equal to LHS. Therefore, LHS equal to RHS. Question திரும்ப எழுதுவோம். Hence, proved. Next, question number 5. The product of 3 consecutive terms of a GP is 343 and their sum is 91 by 3.
find the three terms. So the product of three consecutive terms of a GP. முந்தின ரெண்டு சம்மில் AP பார்த்தோம், இப்போ இது GP. அப்போ மூணு consecutive terms of GP என்னென்னு நமக்கு தெரியும். A by R, A, AR. So let the three consecutive terms of a GPB எழுதியாச்சு. Given product is equal to 343. அதான் சொல்லியிருக்கேன். ஜிபி வந்ததுன்னா ப்ராடக்டை முதல்ல போடணும், ஏபி வந்ததுன்னா சம்மை முதல்ல போடணும். ஏன் போடணும்? ப்ராடக்ட் போட்டால் தான் இங்கே ஆர் கேன்சல் ஆகும். அதே போல் ஏபியில் சம்மை எழுதுனா தான் -d and +d will get cancel. ஸோ ப்ராடக்டில் என்ன எழுதுவோம்? A by R into A into AR is equal to 343. இன்னொரு மிஸ்டேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி தப்பு பண்ணுறது A into A into A cube, not 3A. சம்மில் அங்கே எழுதும்போது 3A எழுதுவீங்க, ஏன்னா A + A நிற்கும். ஆனால் இங்கே ப்ராடக்ட், ஸோ A into A into A, தட் இஸ் A cube. எக்ஸ்பொனன்ட்ஸை ஆட் பண்ணணும். ஸோ A cube equal to 343. therefore A is equal to cubic root of 343, that is A equal to 7. ஸோ ஒரு ஆன்சர் வந்தாச்சு. இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்கு நமக்கு? இன்னொரு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா their sum is 91/3. ஸோ sum given, also given, sum is equal to 91/3. அப்போ சம்முனா இந்த மூணு நம்பரையும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ A by R plus A plus AR is equal to 91/3. இப்போ இந்த மூணுத்துலேயும் காமன் ஏவை வெளியே எடுத்தோம்னா 1/R plus 1 plus R is equal to 91/3. இப்போ நமக்கு ஏவோட வேல்யூ தெரியும். ஸோ 7 into 1/R plus 1 plus R is equal to 91/3. இப்போ இந்த 7 அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம்னா பேலன்ஸ் என்ன நிற்கும்? 1/R plus 1 plus R is equal to 91/7 டினாமினேட்டருக்கு வந்ததுன்னா 3 into 7. So 7 and 91 cancel for 13 times. So 1/R plus 1 plus R is equal to 13/3. இங்கே ஒரு 1 ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் நிற்கிறது. ஸோ இந்த 1 அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம்னா 1/R plus R is equal to 13/3 minus 1. இப்போ இங்கேயும் ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது, இங்கேயும் ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது. ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா என்ன வரும்? 1 + R² / R is equal to 13 - 3/3, that is equal to 10/3. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் வரும். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை 3 into 1 plus R², that is 3 plus 3R² is equal to 10R. 10R இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். that is 3R² minus 10R plus 3 equal to 0. ஸோ ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சாச்சு. இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும், நமக்கு ஆரோட வேல்யூ கிடைச்சிரும். எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம்? ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்ப்ளிட் அப் த மிடில் டேர்ம். ஸோ 3 3s are 9 அண்ட் மிடில் டேர்ம் -10. அப்போ என்ன ரெண்டு ஃபேக்டர் வரும்? -9 into -1. ஸோ -9 into -1 +9, -9 plus -1 -10. ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஓகே ஆயிடுச்சாங்க. அப்போ 3R² minus 9R minus R plus 3 equal to 0. இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மில் காமன் என்ன? 3R. So taking 3R outside, R minus 3 minus, இங்கே minus R இருக்குது, இங்கே plus 3 இருக்குது. ஆனால் நமக்கு வேண்டியது இங்கே R minus 3 வேணும். அப்போ காமனாக -1 வெளியே எடுத்தோம்னா 3R minus 1 into R minus 3 is equal to 0. That means 3R minus 1 equal to 0 or R minus 3 equal to 0 implies R equal to 1/3 or R equal to 3. Again we get two cases for R. R equal to 1/3 ஒரு கேஸ் வரும், R equal to 3 ஒரு கேஸ் வரும். So case 1, when A equal to 7, R equal to 1/3. So A by R என்ன கிடைக்கும்? 7/1/3, that is equal to 21. Next A, that is equal to 7. Next AR equal to 7 into 1/3, that is equal to 7/3. Next we go for case 2, that is when A equal to 7, R equal to 3, A by R is equal to 7/3, A is equal to 7, AR is equal to 7 into 3 equal to 21. Therefore, the three consecutive terms of GP are, இந்த மூணு டேர்மை அப்படியே எழுதிடுவோம். 21, 7, 7/3 or 7/3, 7, 21. இது அப்படியே ரிவர்ஸில் வந்துடும்.
Next, question number 6. Find the sum to n terms of the series. இது 5 plus 55 plus 555 எடுத்திருக்கோம். இதுவே 6 plus 66 plus இருக்கு. 7 plus 77 plus 777 இருக்கு. இல்ல 3 plus 33யும் இருக்கு. இல்ல டெசிமல்லையும் இருக்கு. இந்த சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா சம்மையும் போட்டுடலாம் இதில். So, this series is not a neither an arithmetic nor a geometric. ஏன்னா common differenceம் சேம் கிடையாது, common ratioவும் சேம் கிடையாது. ஸோ இதை வந்து find the sum to n term கேட்டிருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம்? Let Sn is equal to 5 plus 55 plus etc. n terms. And this series is neither an arithmetic nor a geometric series. இப்போ நமக்கு அரித்மெட்டிக்காக இருக்கணும், இல்லைன்னா ஜியாமெட்ரிக்காக இருந்தால் தான் அதனோட சம்மேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Sn is equal to 5 காமனாக இருக்குது, எல்லாத்துலேயும் வெளியே எடுத்தோம்னா 1 plus 11 plus 111 plus etc. n terms. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்? அதை மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 9. இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 9. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? Sn is equal to 5 into 9 by 9 into அது அப்படியே எழுதிடுங்க 1 plus 11 plus 111 etc. n term. இப்போ ஒரு 9 மட்டும் உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா வெளியே என்ன நிற்குது? 5 by 9 into 9 plus 99 plus 999 plus etc. n terms. இப்போ திரும்ப இது இன்னமும் ஜியாமெட்ரிக் சீரீஸாகவும் இல்லை, அரித்மெட்டிக் சீரீஸாகவும் இல்லை. ஆனால் இதை மாற்றலாம். நம்ம 9 எப்படி மாற்றலாம்? 10 minus 1ன்னு எழுதலாம். 99 எப்படி மாற்றலாம்? 100 minus 1. 999 எப்படி எழுதலாம்? 1000 minus 1 plus etc. n terms. இப்போ 10, 100, 1000 எல்லாம் ஒரு தனி சீரீஸாகவும், -1, -1, -1 etc. n டேர்மை தனி சீரீஸாகவும் எழுதுனோம்னா that is equal to 5 by 9 into 10 plus 100 plus 1000 etc. n term minus of எல்லா ஒன்னையும் தனியாக கொண்டு போயிடுவோம் 1 plus 1 etc. n terms. So 111 n terms போச்சுன்னா இந்த சீரீஸ் சம்மேஷன் வந்து n. அண்ட் இந்த சீரீஸ்க்கு நம்ம ஒரு புது நேம் வைக்கலாம், தட் இஸ் a. So Sn is equal to 5 by 9 into a minus n. Mark it as 1. Where a is equal to யாருக்கு பதிலாக ஏன்னு வச்சுருக்கோம்? 10 plus 100 plus 1000 plus etc. n term. இப்போ இது ஏபியா ஜிபியான்னு பாருங்கள். நம்ம பார்க்கும்போதே தெரியும் T2 by T1 10, T3 by T2 10. So common ratios are same, therefore this is series is a GP. அப்போ இதில் என்னெல்லாம் எழுதிக்கலாம் நம்ம? Here first term a is equal to 10. Common ratio r is equal to 100 by 10 equal to 10, which is greater than 1. ஏன் greater than 1 எழுதுறோம்னா இதில் Sn கண்டுபிடிக்கும் போது ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது. either r will be greater than 1 or r will be lesser than 1. ஸோ அந்த ஃபார்முலா ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக greater than 1 நீங்கள் எழுதிப்போம். அப்போது T3 by T2 also equal to 10 greater than 1. Common ratios are same. Therefore, this series forms a GP. Therefore, Sn is equal to a into r power n minus 1 by r minus 1, where r is not equal to 1. Therefore, substitute values of a and r. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு Snக்கு பதிலாக இங்கே என்ன லெட்டர் எடுத்திருக்கோம்? a is equal to 10 into 10 power n minus 1 by 10 minus 1. That is equal to 10 by 9 into 10 power n minus 1. So a ஓட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு. Mark it as 2 and substitute 2 in 1. So 2 in 1 substitute பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? Sn is equal to 5 by 9 into இந்த a ஓட வேல்யூ 10 by 9 into 10 power n minus 1 minus n. இப்போ இந்த 5 by 9 எல்லாத்துக்கும் காமன், உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணலாம், இல்லை இதோடவே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஆனால் உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா that is equal to 50 by 81. 5 by 9 into 10 by 9, 50 by 81 into 10 power n minus 1 minus 5n by 9. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம் இது. கொஞ்சம் தரவு பண்ணிக்கோங்க இந்த சம்மை. நெக்ஸ்ட் ஒன், question number 7. Rekha has 15 square color papers of sizes
10 centimeter, 11 centimeter, 12 centimeter, etc. 24 centimeter. How much area can be decorated with these color papers? Romba easy sum idu and also important sum. So Rekha has 15 square color papers. So square color paper கொடுத்திருக்கு. இங்கே how much area can be decorated கேட்டிருக்கு. அப்ப நமக்கு area of a square formula தெரியும். A square square units. So area of square is equal to A square square units. அப்ப நமக்கு total area of 15 color papers தெரியணும். இப்போ வந்து இமேஜின் பண்ணிக்க ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் ஒரு பேப்பர் இருக்குது, 11 சென்டிமீட்டர் ஒரு பேப்பர் இருக்குது. அதனோட ஃபுல் ஏரியா எவ்வளோ ஆகும்ன்றது தான் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். தட் இஸ் total area of 15 square color papers equal to 10 square plus 11 square plus etc. 24 square. நமக்கு ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு n நேச்சுரல் நம்பர் ஸ்கொயருக்கு தான் தெரியும். ஆனால் இங்கே 10 ஸ்கொயர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதால நம்ம எப்படி எழுதலாம் இதை? 10 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 11 ஸ்கொயர் எக்ஸட்ரா 24 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியும். அப்போ 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா 24 ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் நமக்கு இது வரைக்கும் வேண்டாம், 9 ஸ்கொயர் வரைக்கும் வேண்டாம். அப்போ சப்ராக்ட் 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 ஸ்கொயர் எக்ஸட்ரா 9 ஸ்கொயர். இதையே சிக்மா ஃபார்மேஷனில் எப்படி எழுதலான்னா சிக்மா கே ஸ்கொயர் கே ஈக்குவல் டு 1 to 24 மைனஸ் சிக்மா கே ஸ்கொயர் கே ஈக்குவல் டு 1 to 9. இது எதுக்காக எழுதுகிறோன்னா என்னோட வேல்யூ ஈஸியாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்காக. இது எழுதாமல் டைரெக்டாகவும் போடலாம். ஸோ என்ன ஃபார்முலா இதுக்கு? we know that sigma k square k equal to 1 to n is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. அப்போது nக்கு பதிலாக இங்கே 24 ஃபஸ்ட் ஒன், அடுத்தது n equal to 9ல செகண்ட் ஒன். ஸோ 24 into that is n plus 1 25, 2n plus 1 2 into 24 48, 48 plus 1 49 by 6 minus இங்கே n வந்து 9. ஸோ 9 into 9 plus 1 10, அடுத்தது 2 into 9 18, 18 plus 1 19 by 6. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 4900 minus 285 that is equal to 4615 centimeter square. That is area can be decorated is equal to 4615 centimeter square. Next, 8th sum. Find the rational form of the number 0.123 bar. ஸோ இது 2 மார்க்ஸ்லேயும் வரலாம், 5 மார்க்ஸ்லேயும் வரலாம். ஸோ எப்படி எழுதலாம்? ரேஷ்னல் ஃபார்ம் வேணும். அப்போ இதை நம்ம லெட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு அஷ்யூம் பண்ணிப்போம். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.123 பார். பார்னால் என்ன பண்ணுவோம்? ரிப்பீட்டடு. ஸோ 0.123 ரிப்பீட்டட் டெசிமல் எழுதணும். 123 123 123 எக்ஸட்ரா. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதையே திரும்பி நம்ம எப்படி எழுதலாம்? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.123 ப்ளஸ் 0.000123 ப்ளஸ் அந்த 3 0, அந்த 3 டிஜிட்டுக்கு 3 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிட்டே போனோம்னா எக்ஸட்ரா போட்டுக்கோங்க. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் ஆன். திஸ் ஷோஸ் தட் திஸ் இஸ் அன் இன்ஃபைனைட் ஜிபி. ஸோ இன்ஃபைனைட் ஜிபிக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். என்ன ஃபார்முலா? a by 1 minus r. அப்போ நமக்கு a வேணும், r வேணும். ஸோ ஹியர் a equal to 0.123. r எப்படி எழுதலாம்? T2 by T1, that is 0.000123 by 0.123 multiply with 6 zeros by 6 zeros, that is 10 lakhs by 10 lakhs பண்ணோம்னா that is equal to 123 by 123 with 3 zeros divide பண்ணோம்னா 0.001. so r value கிடைச்சாச்சு. and we know that s infinity is equal to a by 1 minus r. a value 0.123 by 1 minus 0.001, that is equal to 0.123 by 0.999. இது ரெண்டுத்தையும் டெசிமலை கட் பண்ணுறதுக்கு into 1000 பண்ணோம்னா 123 by 999. that is simplify பண்ணோம்னா 3 டேபிளில் 41 by 333. that is 0.123 bar is equal to 41 by 333. ஸோ இந்த சாப்டரில் 5 மார்க் சம்ஸ் ஓரளவு கவர் பண்ணியிருக்கோம். இருந்தாலும் மற்ற சமயம் பார்த்துக்கோங்க, இந்த சமயம் தரோவாக படிச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டேக் கேர்.